परम महाशांति है, बेहद के विश्व कल्याणकारी, सब परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले, पूरे विश्व के वायुमंडल को शांति बनाने वाले, विश्व में वायुमंडल को शांत बनाने वाले, सभी आत्माओं को निसंकल्प बनाने वाले। जब वायुमंडल शांत होगा तो सभी आत्माएं, जितनी भी आत्माएं, सब निसंकल्प हो जाएगी। ऐसा पुरुषार्थ करने वाले, सबको सुख शांति का रास्ता दिखाने वाले, सबको बाप का परिचय देने वाले, ऐसे गुप्त पुरुषार्थी सब क्या कहेंगे, ये शांति कहाँ से आ रही है, ये वायुमंडल कैसे बदल रहा है, दुनिया निसंकल्प कैसे हो रही है, ये बेहद के बच्चों का काम है। ऐसा वायुमंडल को परिवर्तन करें। घर में बैठे बैठे बेहद की कला के परम धाम में दादाजी से पावर लेके और पावर फैलाते रहें। सारे भारत के नक्शे पर लाइट फैलाएं। वहाँ से लाइट की किरणें चारों ओर निकल रही है, ऐसे अनुभव करें। और आत्म स्वरूप में रहकर, फरिश्ता स्वरूप में रहकर ऐसा पुरुषार्थ करें। अब थोड़े समय के लिए हम दादाजी को याद करते हैं, आत्म स्वरूप में रहते हैं, दादाजी से पावर लेते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, आत्मा को हल्की करेंगे, आत्मा में पावर भरेंगे, आत्मा निसंकल्प होगी, आत्मा ने विश्व कल्याणकारी बनेगी, आत्मा में से रेज निकलेंगे और सारी बॉडी में फैलेंगे। और फिर बॉडी के बाद चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैलेगा। ऐसा सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, ऐसी अनुभूति करो। परम शांति। सभी महारथियों ने सेवा के जो प्लान बनाए हैं उसमें भी विशेष मैदान में आने से पहले एक बात सदा ध्यान में रहे कि बोलना कम, करना ज़्यादा। मुख द्वारा बताना नहीं है, लेकिन करके दिखाना है। कर्म का भाषण स्टेज पर करें। मुख का भाषण करना तो नेताओं से सीखना हो तो सीखो। मुख का भाषण सीखा ना इतने साल, 85 साल, कितने साल हो गए। तो मुख का भाषण नेताओं से सीखो। लेकिन रूहानी युवा सिर्फ मुख से भाषण करने वाले नहीं, लेकिन उनके नयन मस्तक उनके कर्म भाषण करने के निमित्त बन जाए। कर्म का भाषण कोई नहीं कर सकता, मुख का भाषण अनेक कर सकते हैं। कर्म भाव को प्रदर्शित करता है, कर्म रूहानियत को सिद्ध कर सकता है। तो सदा सफलता के लिए अपने पास एक रूहानी ताबीज रखें। वह कौन सा है? रूहानी ताबीज कौन सा है? रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना। यह रिगार्ड संकल्प का अविनाशी रिकॉर्ड हो जाएगा। सदा मुख पर एक ही सफलता का मंत्र हो। पहले आप यह महामंत्र मन से पक्का रहे। सिर्फ मुख के बोल नहीं हो, पहले आप और अंदर में रहे, पहले मैं, ऐसा नहीं। मुख से कहते पहले आप, तो मुख से कहते हैं वो अंदर भी वही होना चाहिए। प्लान तो बहुत अच्छे बनाए, लेकिन प्लान बुद्धि बन। प्लेन मतलब बुद्धि बिल्कुल प्लेन, जिसमें कुछ भी ना हो, कोई संकल्प ना हो,
उसको कहेंगे प्लान्स तो बहुत अच्छे बनाए हैं, लेकिन प्लेन बुद्धि बन, प्लेन प्रैक्टिकल में लाओ। सेवा भले करो, लेकिन ज्ञान को जरूर प्रत्यक्ष करो। सिर्फ शांति शांति तो विश्व में सब कह रहे हैं, अशांति में शांति मिस कर देते हैं। बाहर से तो सब यही नारे लगा रहे हैं, शांति हो शांति हो। अशांति वाले भी नारा शांति का ही लगा रहे हैं। अब आप समझ जाओ, मैं इशारे में समझा रही हूँ। अशांति में शांति मिस कर देते हैं। बाहर से तो सब कह रहे हैं, नारे लगा रहे हैं कि शांति हो, अशांति वाले भी नारा शांति का ही लगा रहे हैं। शांति तो चाहिए, लेकिन जब अपनी स्टेज पर प्रोग्राम करते हो तो अपनी अथॉरिटी से बोलो, वायुमंडल को देख के नहीं। मैं तो बहुत समय से किया और उस समय प्रमाण यही ठीक रहा, लेकिन अब जबकि धरनी बन गई है तो ज्ञान का बीज डालो। टॉपिक भी ऐसी हो तो तुम लोग टॉपिक इसलिए चेंज करते हो ना कि दुनिया वाले इंटरेस्ट लेवे, लेकिन आवे ही इंटरेस्ट वाले। कितने मेले किए, कितने कॉन्फ्रेंस किए, कितने सेमिनार आदि किए। इसका आधार पर टॉपिक बनाए। आखिर गुप्त वेश में कितना समय रहेंगे, आखिर गुप्त वेश में कितना समय रहेंगे। ये पांडवों को बोला है, जो पांडवपति भगवान के साथ है। अब तो प्रत्यक्ष हो जाओ। वह समय अनुसार जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन अभी अपनी स्टेज पर परमात्म बम लगाओ। अभी अपनी स्टेज पर परमात्म बम लगाओ। उन्हों का दिमाग तो घूमे कि ये क्या कह रहे हैं। नहीं तो सिर्फ कहते हैं बहुत अच्छा बातें बोली, अच्छी रही, और मैं कहाँ वहाँ के वहाँ ही रहे। कुछ हलचल तो मचाओ। हर एक को अपना हक होता है। पॉइंट भी दो तो अथॉरिटी और स्नेह दो। कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम परम सत्य बाप, परम सत्य टीचर, परम सत्य गुरु के बच्चे हो। ऐसे तो कई स्थानों पर अच्छा भी मानते हैं। अपनी बात को स्पष्ट करने में बहुत शक्तिशाली ढंग कैसा हो देखना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ अथॉरिटी नहीं, स्नेह और अथॉरिटी दोनों साथ साथ चाहिए। लेकिन अपनी सत्यता को भी सिद्ध करो। अपनी सत्यता को भी सिद्ध करो। भगवान माचो कहते हो ना, अपना थोड़े कहते हो। बिगड़ने वाले तो चित्रों से भी बिगड़ते हैं। जो आपने चित्र बनाए हैं, गुड़गावा में चित्र बनाए ना, तो बिगड़ने वाले तो चित्रों में भी बिगड़ते हैं। फिर क्या करते हो? चित्र तो नहीं निकालते देते हो ना। साकार रूप में तो फर्ज से किसी की भी आगे अथॉरिटी से बोलने का प्रभाव क्या है? कब झगड़ा हुआ? अथॉरिटी से बोलोगे तो कोई झगड़ा नहीं करेगा। ज्ञान की रीति कैसे बोलना, स्टडी की है ना। अब फिर यह स्टडी करो। भाषा को चेंज किया है ना। जब दुनिया के रूप में चेंज कर सके, यथार्थ रूप से क्या नहीं कर सकते? कब तक ऐसे चलेंगे? इसमें तो खुश हैं, कहते हैं बहुत अच्छा है। आखिर दुनिया में यह प्रसिद्ध हो कि यही यथार्थ ज्ञान है। इससे ही गति सद्गति होगी। इस ज्ञान बिना गति सद्गति नहीं। परिवर्तन कर तो, लेकिन यह शक्तियां हैं। इसके एक एक बोल हृदय को परिवर्तन करने वाला है। बुद्धि बदल जाए, ना से हाँ में आ जाए। यह रूप भी प्रत्यक्ष होगा ना। अभी उसको प्रत्यक्ष करो। कौन सा रूप? दिव्य स्वरूप, फरिश्ता रूप, वो भी तो प्रसिद्ध होगा। परम शांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి, బేహద్ మా, బేహద్ పిల్లలకి
పరమాత్మ బాపుతోటి కనెక్షన్ అయ్యి ప్రత్యక్షం కండి. పాండవపతి ఎదురుగా ఉన్నాడు. మీరు శివశక్తులుగా, మహారథులుగా బాపుని ప్రత్యక్షం చేస్తూ మీరు ప్రత్యక్షం కండి అని చెప్తూ ఉన్నారు. చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్ పరం మహాశాంతి అంటూ బేహద్ విశ్వ కళ్యాణకారి, బేహద్ స్వ పరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన చేసేవారికి, విశ్వం యొక్క వాయుమండలాన్ని శాంతిగా తయారు చేసే ఆత్మలకి, విశ్వంలో వాయుమండలం తోటి ఆత్మలందరినీ కూడా నిస్సంకల్పంగా తయారు చేసే ఆత్మలకి, ఆత్మలందరూ ఎప్పుడైతే నిస్సంకల్పంగా అయిపోతారో అప్పుడు సుఖము, శాంతి యొక్క మార్గం అందరికీ చూపించిన వాళ్ళు అవుతారు. ఎప్పుడైతే వాయుమండలం శాంతిగా అయిపోతూ ఉంటుందో అందరికీ బాపు యొక్క పరిచయం ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతారు. మీరు అతక్ పురుషార్థి ఆత్మలు అందరూ ఏమంటున్నారు? శాంతి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఈ వాయుమండలం ఎలా మారింది? ప్రపంచం నిస్సంకల్పంగా ఎలా అవుతుంది అనే ఆలోచనే చేస్తూ ఉంటారు. బేహదు పిల్లల యొక్క పని ఇదే. వాయుమండలాన్ని పరివర్తన చేయండి. ఇంట్లో కూర్చొని బేహదు కళా పరంధామంలో దాదాజీ నుండి పవర్ తీసుకొని పవర్ని వ్యాపింప చేయండి. భారతదేశం యొక్క మ్యాప్ పైన లైటును వ్యాపింప చేయండి. ఈ లైటు యొక్క కిరణాలు నలువైపులా వెళుతూ ఉండాలి. అందరికీ కూడా ఇవి అనుభవం కావాలి. కనుక మీరు ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ, ఫరిస్తా స్వరూపంలో ఉంటూ ఈ యొక్క సేవా కార్యక్రమం చేయండి. ఇలాంటి పురుషార్థం చేయండి. ఇప్పుడు కొద్ది సమయమే ఉంది. మనము దాదాజీని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాము. ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ దాదాజీ నుండి పవర్ తీసుకుంటూ ఆనందం యొక్క అనుభూతిని పొందుతూ ఉండాలి. ఆత్మ హల్కాగా అయిపోతుంది. అప్పుడు ఆత్మలో పవర్ నింపుకోండి. ఆత్మ సంకల్పంగా అయిపోతుంది. ఆత్మ విశ్వ కళ్యాణకారిగా అయిపోతుంది. ఆత్మలో నుండి ఏదైతే పరం శాంతి యొక్క రేసెస్ వెలువడుతూ ఉంటాయో అది బాడీ మొత్తం కూడా వ్యాపిస్తూ ఉంటూ ఉంటాయి. బాడీ నుండి బయటికి నలువైపులా ప్రత్యక్షం అయితే ప్రకాశమే ప్రకాశం వ్యాపిస్తుంది. అలాగా ఆలోచిస్తూ ఉండండి. ఆలోచన చేస్తూ చేస్తూ అనుభూతిని పొందండి. ఇది మహారథి ఆత్మల యొక్క సేవా ప్లాన్గా తయారు చేసుకోండి. ఇప్పుడు విశేషమైన మైదానంలోకి రావటంతో అందరి యొక్క ధ్యాస ఈ మాట పైన, మీ యొక్క సంకల్పం వైబ్రేషన్ పైన వెళుతూ ఉంటుంది. నోటి ద్వారా చెప్పటమే కాదు, చేసి చూపించండి. కర్మ యొక్క భాషణ స్టేజ్ మీద ఉండాలి. నోటి యొక్క భాషనే కాదు. నేతలైతే అంటే నాయకులైతే మరి నోటితోటి చెప్తారు. మీరు విశేషమైన మహారథులు. మిమ్మల్ని నుండి అందరూ నేర్చుకోవాలి. నోటి యొక్క ఉపన్యాసం నేర్చుకోవటం తేలికయింది. 85 సంవత్సరాల నుండి, అనగా ఎన్ని సంవత్సరాలు? నోటి నుండి ఉపన్యాసం చెప్తూ నేతల్లాగా అయ్యారు. అలాగే నేర్చుకుంటూ ఉన్నారు. కానీ ఇప్పుడు ఆత్మిక యువకులు కేవలం జ్ఞానం యొక్క మహారథులుగా నోటి నుండి ఉపన్యాసం చెప్పేవాళ్ళు కాకుండా మీ మస్తకం ద్వారా, నయనాల ద్వారా కర్మ యొక్క ఉపన్యాసం చేయుటకు మీరు నిమిత్తంగా కండి. కర్మ యొక్క ఉపన్యాసము మీరు తప్ప ఎవ్వరూ చేయలేరు. నోటి యొక్క ఉపన్యాసము అనేక మంది చేసే ఉన్నారు. మీ కర్మతోటి బాపుని ప్రత్యక్షం చేయండి. కర్మ ఆత్మీయతను రుజువు చేస్తూ ఉంటుంది. సదా సఫలత కొరకు
నీ దగ్గర ఆత్మిక ఖజానా, జ్ఞానం యొక్క ఖజానా తాబీజు కూడా ఉంది. ఏంటా తాబీజు? ఆత్మిక తాబీజు. రికార్డింగ్ చెయ్యండి, రికార్డ్ని పంపండి. రికార్డింగ్ యొక్క అధికారి ఆత్మలు రికార్డు సంకల్పము అవినాశి యొక్క రికార్డుగా ఉంటుంది. సదా నోటి మీద సఫలత మంత్రం ఇది ఒక్కటే ఉండాలి. ఏంటది? పెహ్లే ఆప్, బాపు ముందు, బాపు తర్వాత మనం. ఈ మహామంత్రాన్ని మనసులో పక్కా చేసుకోండి. కేవలం నోటితోటి చెప్పటం కాదు, మీ లోపల ఉంచుకోండి. నేను ఇలా కాదు, నోటి ద్వారా కాదు, కర్మల ద్వారా ప్రత్యక్షం చేసే ఆత్మను అని సంకల్పం చేయండి. మీ లోపల ఏదైతే ఉండాలో ఆ ప్లాన్ని చాలా చక్కగా తయారు చేసుకోండి. ప్లాను బుద్ధిలోనూ ఉండాలి. మీ బుద్ధి ప్లెయిన్గా ఉంటే అది సక్సెస్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇంకా ఏమీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఏ సంకల్పము లేకుండా ఒకే ఒక సంకల్పము, అది దాని యొక్క రిజల్ట్ చాలా మంచిగా తయారవుతుంది. మంచిగా ప్లాన్స్ తయారు చేయండి. ప్లెయిన్ బుద్ధితోటి ప్లాన్ని ప్రాక్టికల్లోకి తీసుకురండి. ఇలా సేవ చేసి చూడండి. జ్ఞానంతో తప్పకుండా ప్రత్యక్షం చేయండి. కేవలం శాంతితోటే విశ్వంలో యొక్క అశాంతిని వదిలించవచ్చు. కానీ ప్రపంచంలో అశాంతిలో శాంతిని మిక్సప్ చేస్తూ ఉన్నారు. పైకి అందరి యొక్క నినాదాలు శాంతిగా ఉండాలి, శాంతిగా ఉండాలి అని, కానీ లోపల అశాంతిని వ్యాపింపచేసే కర్మలు, సంకల్పాలు చేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా శాంతి ఎక్కడ లభిస్తూ ఉంటుంది? ఇప్పుడు మీకు అర్థమైపోయింది కదా. ఈ ఇషారా మాత్రమే నేను ఇస్తూ ఉన్నాను. అశాంతిలో శాంతిని మిక్సప్ చేయకండి. పైకి అంటూ ఉన్నారు సంకల్పం, శాంతి హో శాంతి హో అంటూ, కానీ అశాంతి యొక్క నార శాంతిని అశాంతి చేస్తూనే ఉంటుంది. శాంతి కావాలి అంటే అది స్టేజి మీద ప్రోగ్రామ్ తోటి కాదు, మీ యొక్క కర్మతోటి, సంస్కారంతో ఆధాటిగా మాట్లాడినప్పుడే వాయుమండలంలో అశాంతి అనేది సమాప్తం అవుతూ ఉంటుంది. ఏదైతే చిరకాలం నుండి మీరు చేస్తూ ఉన్నారో సమయ ప్రమాణంగా అన్నీ కూడా సరైపోయేదే ఉంది. ఈ యొక్క ధరణి కూడా శాంతియుతంగా అయిపోతుంది. ఈ యొక్క ధరణిలో బీజాన్ని నాటండి. ఈ యొక్క టాపిక్ కూడా ఇలాగే ఉండాలి. మీరందరికీ కూడా టాపిక్ కావాలి కదా, దాన్ని చేంజ్ చేయాలి కదా. ప్రపంచంలో వాళ్ళకి ఇంట్రెస్టింగ్గా ఇవ్వండి టాపిక్ని. అప్పుడే ఏదైతే వాళ్ళకు కావాలో అదే మీకు లభిస్తూ ఉంటుంది. కాన్ఫరెన్సులు చేశారు, సెమినార్లు చేశారు. ఇప్పుడు దానికి టాపిక్ ఏంటి అంటే అందరికీ బాపుని ప్రత్యక్షం చేయాలి అని. ఇంకా గుప్త వేషంలో ఇంకెంత సమయం ఉంటారు? పాండవ పతి భగవంతుడితో పాటు ఉంటేనే విజయం లభిస్తుంది. అందుకని ప్రత్యక్షం కండి. సమయం అనుసారంగా ఏదైతే జరిగిందో ఇంతవరకు మంచిగానే జరిగింది, కానీ ఇప్పుడు మీ స్టేజి పైకి పరమాత్మ బాంబుని పేల్చండి. అప్పుడే వాళ్ళ బుద్ధి అనేటువంటి బుద్ధిలో పూర్తిగా ధమాకా అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. లేకపోతే కేవలం చాలా మంచిగా ఉందండి, మంచి మంచి మాటలు చెప్తున్నారండి, మంచిగా ఉందనే అంటారు, కానీ మంచిగా కాలేదు. ఎప్పుడైతే హల్చల్ను వ్యాపింపచేస్తూ ఉంటారో అప్పుడు వారి యొక్క మనసు లోపల అలజడి కూడా వస్తుంది. పాయింట్స్ చెప్పండి, అధాటిగా మరియు ప్రేమగా చెప్పండి. అప్పుడే వాళ్ళలో కదలిక, అలజడి అనేది వస్తుంది. ఎవరితోటి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు పరమ సత్యమైన బాపు,
పరమ సత్యమైన టీచరు, పరమ సద్గురు యొక్క పిల్లలు. మీరు అనేక స్థానాల్లో కూడా మంచిగానే ప్రోగ్రాంను జరుపుతూ ఉన్నారు. తమ యొక్క విషయాన్ని స్పష్టంగా చేయండి, శక్తిశాలిగా చూడండి. కానీ అధాటి అనేది లేదు. స్నేహము మరియు అధాటి రెండిటితో పాటు ఉండాలి. మీ యొక్క సత్యతతోటే రుజువు చేయండి. భగవంతుడు వచ్చేశాడు అని చెప్పండి. తమ కొంచెం సమయం ఏదైతే ఉందో అవి కూడా మేల్కోకపోతే, ఎప్పటికన్నా చేరుకోకపోతే ఇంకా కూడా ఖరాబ్ అయిపోయేదే ఉంది ప్రపంచం. మీ యొక్క చిత్రాన్ని, చరిత్రను తయారు చేసుకోండి. ఏమనాలి? గుడిగావలో చిత్రాలు తయారు చేశాం కదా, మరి చెడిపోయినటువంటి వాళ్ళు చెడిపోయిన చిత్రాన్ని తయారు చేస్తారు. మీరేం చేయాలి? చిత్రాలను ఫొటోస్ తీస్తూ ఉంటారు కదా, సాకార రూపంలో మీరు అధాటితోటి మాట్లాడే విషయం ప్రభావితం అవుతుంది. ఎప్పుడు అధాటిగా మాట్లాడుతూ ఉంటారో పోట్లాట్లు అన్నీ కూడా సమాప్తమవుతాయి. పోట్లాటగా కూడా ఉండదు. జ్ఞానం యొక్క రీతిగా మాట్లాడాలి, స్టడీగా ఉండాలి. ఇప్పుడు స్టడీ కండి, భాషను చేంజ్ చేయండి. ఎప్పుడైతే ప్రపంచం యొక్క రూపంలో చేంజ్ అనేది వస్తూ ఉందో, యథార్థ రూపంలోకి తీసుకొని వస్తారో, అప్పటి వరకు ఇలాగే నడుస్తూ ఉంటుంది. సదా మంచి జరుగుతుంది, ఖుషీగా ఉండండి. లాస్ట్కి ప్రపంచంలోనే ప్రసిద్ధి అయ్యేది యథార్థమైన జ్ఞానమే. దీనితోటి గతి సద్గతి లభిస్తుంది. జ్ఞానం లేకపోతే గతి లేదు, సద్గతి లేదు. ఇవన్నీ కూడా శక్తులు. ఒక్కొక్క విషయము హృదయాన్ని పరివర్తన చేసే విధంగా ఉండాలి. బుద్ధి మారిపోవాలి. లేదు లేదు అనేవాళ్ళే ఇది అవును అవును అనే విధంగా మారిపోవాలి. ఈ రూపంలో ప్రత్యక్షం కండి. ఇప్పుడు ప్రత్యక్షతను చెయ్యండి. ఏ రూపాన్ని? మీ దివ్య స్వరూపాన్ని, ఫరిష్తా స్వరూపాన్ని ప్రసిద్ధి చెయ్యండి. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం మహాశాంతి.